Hello students, in last lecture we had seen the molecular orbital theory and the assumptions of molecular orbital theory and how the formation of the molecule takes place according to the molecular orbital theory. In that we had seen that the combination of the atomic orbitals of nearly matching symmetry, matching energy, they come close to each other and they combines together to form the molecular orbitals. We had seen there are two types of the number of atomic orbitals formed. Number of atomic orbitals combined are equal to the number of molecular orbitals formed. That means if two orbitals are combined, atomic orbitals are combined together, they forms two molecular orbitals. If three, they forms three. So in that we had seen the formation of sigma molecular orbital and pi molecular orbital, and there are two types of the molecular orbitals actually formed. That is, one is the molecular orbital, that is sigma molecular orbital, what we called, or the pi molecular orbital, and that is a bonding molecular orbital, and another is anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital is denoted by, or it is get electrons in the orbital are get graded by the wave function psi g, and in antibonding it is graded by the psi u. Now let us see the different types of the combinations of the atomic orbitals to form the molecular orbital. Now there are following type. Now let us see one by one how the combinations of the atomic orbitals takes place to form the molecular orbitals and hence to form the molecule. Now the first combination is SS combination of atomic orbitals. S orbital, sp combination of atomic orbital. Now next is the pp combination. P orbital combines pp combination of atomic orbital, pd combination of atomic orbital, and dd combination of atomic orbitals. So there are the five types of the combinations, that is ss combination, sp combination, pp combination, pd combination, and dd combination of atomic orbital. Now let us see in details the different types of the combination. First we have to see the SS combination of atomic orbital. That SS combination of atomic orbital, what tells us? That is, the s orbital of one atom combines with s orbital of another atom to form the molecular orbitals, bonding molecular orbital and as well as the anti-bonding molecular orbital. The s orbital of one atom combines with the s orbital of other atom is called as a SS combination, and it gives bonding molecular orbital and the anti-bonding molecular orbital. When the sign of the two lobes or two wave functions are similar, then the bonding molecular orbital, that is sigma 1s molecular orbital, is get formed, and the lobes are of a different signs, then the anti-bonding sigma 1s star anti-bonding molecular orbital is get formed. Now here it is shown in the diagram, that is, this s orbital having positive lobe combines with the s orbital of other atom having positive lobe to form this molecular orbital. This molecular orbital is get formed with the positive sign. Here the signs are positive and positive, they are combining together, and that's why it is a sigma bonding molecular orbital. And it is s orbital, so one s orbital of one atom and one s orbital of another atom combining together, it forms sigma 1s orbital. And this sigma 1s orbital is a bonding molecular orbital, and it is shown by the wave function psi g. ते आपण माहिती आपण psi g ने हे दाखवलं जातं. अशा प्रकारे नंतर काय होतं, अपोजिट लोब असलेले the orbitals with the opposite sign of wave function, when combined together they forms a anti-bonding molecular orbital. Now let us see here, in this 1s orbital of a one atom having positive sign combines with the 1s orbital of other atom having negative sign to form this anti-bonding molecular orbital. Here in between there is a nodal plane, that means it increases the repulsive forces. It is an anti-bonding molecular orbital which is of a high energy than the bonding molecular orbital, and this orbital is called as a sigma star 1s orbital. It is a sigma star 1s molecular orbital. It is an anti-bonding molecular orbital, and it is get denoted by the symbol psi u. अशा प्रकारे SS combination of orbital gives us two types of the molecular orbitals,
bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Now that these orbitals are shown in the form of the molecular energy level diagram. मॉलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राममध्ये आपल्याला हे ऑर्बिटल्स दाखवलेले आहेत. म्हणजे बॉन्डिंग सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे लोअर एनर्जीचं असतं आणि सिग्मा स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ॲज आय हॅड सोल्ड ऑलरेडी दॅट इज इट हॅज ए हायर एनर्जी दॅन द बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. नाउ दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम. दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ द अनदर ॲटम ऑर द सेम. कुठलेही असू शकतात, एकाच ॲटमचे असू शकतात, पण दोन वेगवेगळ्या ॲटमचे ऑर्बिटल असू शकतात. त्यांची एनर्जी एकाच लेवलला दाखवलेली आहे. म्हणजे दे आर हॅव्हिंग ए सिमिलरली सेम एनर्जी. ॲटॉमिक ऑर्बिटलची एनर्जी सेम असते. वेन दे कंबाईन, यांच्यामध्ये आता हे 1s ऑर्बिटल जेव्हा कंबाईन होतील एकमेकांशी, त्यावेळेला जर पॉझिटिव्ह लोब असलेले किंवा निगेटिव्ह लोब असलेले ऑर्बिटल कंबाईन होतील, त्यावेळेला आपल्याला हे 1s ऑर्बिटल सिग्मा 1s ऑर्बिटल तयार होईल. आणि त्याची एनर्जी काय असते? इट हॅज लोअर एनर्जी. त्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल्सपेक्षा देखील त्याची एनर्जी काय असते, म्हणून आपण हे खाली दाखवलेलं आहे इथे. हे सिग्मा 1s ऑर्बिटल. आणि दुसरं तयार होतं अपोजिट साईन असलेले लोब्स ज्या वेळेला कंबाईन होतात त्यावेळेला तयार होतं अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, ज्याला आपण सिग्मा स्टार 1s असं आपण म्हणतो. आणि दॅट सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल हॅज हायर एनर्जी दॅन द सिग्मा 1s ऑर्बिटल. सिग्मा 1s पेक्षा ही जास्त एनर्जी जास्त असते आणि ॲटॉमिक ऑर्बिटलपेक्षा देखील त्यांची एनर्जी जास्त असते, म्हणून हे ऑर्बिटल दाखवलं गेलं सिग्मा स्टार 1s. हे वरती आपण दाखवतो. सो दिस इज द मॉलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ SS combination of atomic orbitals. So this kind of the combination is called as SS combination. The SS combination of atomic orbitals forms sigma 1s bonding molecular orbital and sigma star 1s anti-bonding molecular orbital. अशा प्रकारे आपण पाहिलं. तर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपण बघणार SP कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. SP कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आपल्याला काय नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स दॅट S ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम, S ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम combines with p orbital of another atom. S orbital of one atom combines with p orbital of other atom is called SP combination of atomic orbitals. आता हे जे काही SP कॉम्बिनेशन आहे, हे कॉम्बिनेशन केव्हा होतं? वेन द लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल आर पॉइंटिंग अलॉंग द ॲक्सिस. लोब जर अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ जॉईनिंग न्यूक्लियाला जर होत असेल तर त्यावेळेला ते SP कॉम्बिनेशन आपल्याला होतं. आता त्याचं आपण प्रेझेंटेशन डायग्रॅमॅटिकली पण पाहू शकतो. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कसं आपल्याला p ऑर्बिटल, वी नो दॅट द p ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप. p ऑर्बिटल हे कसं असतं? डम्बेल शेप असतं. अशा प्रकारे आपल्याला ॲक्सिसवरती ज्या वेळेला p ऑर्बिटल्स काढतो तर XYZ ॲक्सिसवरती अशा प्रकारे हे लोब्स आपल्याला मिळतात असे. आणि हे ऑर्बिटल PX PY PZ असे 3 ऑर्बिटल्स आपल्याला असतात. आणि त्याच्यापैकी आता जे व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन असलेले ऑर्बिटल्स असतील ते कंबाईन होतील S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल विथ S ऑर्बिटल. आता P ऑर्बिटल मधलं PX लोब जो आहे, हा PX लोब जो आहे तो आता कंबाईन होतोय. त्याचं पॉझिटिव्ह साईन या बाजूला आहे, निगेटिव्ह साईन ह्या बाजूला आहे. इट कंबाईन्स विथ S ऑर्बिटल ऑफ अनदर ॲटम. हे दुसऱ्या ॲटमचं S ऑर्बिटल आहे ज्याचं पॉझिटिव्ह लोब आहे. पॉझिटिव्ह लोबशी कंबाईन होणार आहे इथे, म्हणून हे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला तयार होईल. आणि अशा प्रकारे हे लोब हे दोघी कंबाईन झाले. हा पॉझिटिव्ह चार्ज असलेला लोब आपल्याला बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणून मिळाला. याला म्हणतात सिग्मा ओव्हरलॅप. ऑन दी इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिसवर होतं आहे, दॅट्स वाय इट इज ए सिग्मा ओव्हरलॅप किंवा इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड. तो ऑन इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिसवर त्यांचं ओव्हरलॅपिंग होतं आहे, म्हणून सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतं आहे. ज्या वेळेला अपोजिट लोब असलेले ते कंबाईन होतील, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज असलेलं हे S ऑर्बिटल आणि निगेटिव्ह चार्ज असलेले PX लोब ज्या वेळेला कंबाईन होईल त्यावेळेला काय होईल आपल्याला पुन्हा, त्यावेळेला मध्ये नोडल प्लेन असेल, रिपल्सिव्ह फोर्सेस वाढतील त्यामुळे, आणि त्यावेळेला हे तयार होतील आपल्याला अँटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. पुन्हा नेहमीप्रमाणे सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जे आहे त्याची एनर्जी ही कमी असते आणि सिग्मा स्टार अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलरचे ऑर्बिटल जी असते एनर्जी काय असते जास्त असते. सो दिस इज ए SP कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. S ऑर्बिटल एका ॲटमचं P ऑर्बिटल दुसऱ्या ॲटमबरोबर ओव्हरलॅपिंग होतं. अशा प्रकारे SP कॉम्बिनेशन. पुढचं कॉम्बिनेशन काय आहे? PP कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. PP कॉम्बिनेशनमध्ये काय?
p orbital of one atom combines with p orbital of one atom combines with p orbital of another atom. This combination may takes place, and it may takes place on the axis, on the internuclear axis or कोलॅटरली. ते कोलॅटरली पण आपल्याला होऊ शकतं किंवा ऑन इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिस पण होऊ शकतं. ते कसं आपण बघू याच्यामध्ये. आता पहिलं बघू आपण सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कसे फॉर्म होतात. सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कसं फॉर्म होईल, तर त्याच्यामध्ये होईल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स हॅव्हिंग देअर लोब्स ऑन इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिस. इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिसवर दोन्ही लोब असतील तर काय होईल, दे फॉर्म सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड सिग्मा स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. नाही तर इथे एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. पी एक्स ऑर्बिटल जे आहे एका ॲटमचं, पी एक्स ऑर्बिटल आहे दुसऱ्या ॲटमचं विथ सिमिलर लोब्स, पॉझिटिव्ह लोब कंबाईन होते, इथे ही कंबाईन होते, म्हणून आपल्याला बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळालं. हे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जे आपण साय जी ने दाखवतो वेव्ह फंक्शन. आणि दुसरं जे आहे अपोजिट लोब असलेलं एक पी एक्स ऑर्बिटल आहे, दुसऱ्या पी एक्स ऑर्बिटल बरोबर निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह साईन असलेलं, अपोजिट साईन असलेलं कंबाईन होतं. रिपल्सिव्ह फोर्सेस त्यावेळेला वाढतात, म्हणून अशा प्रकारे हे अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतं. त्याला म्हणतो आपण सिग्मा स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हे दोन ऑर्बिटल जे आहेत पी एक्स लोब आर कंबायनिंग ऑन इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिस, म्हणजे इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिसला ते कंबाईन होत आहेत, म्हणून सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला तयार झाले. आता ते जर कोलॅटरली ओव्हरलॅप झाले, म्हणजे कोलॅटरली ओव्हरलॅप झाले तर आपल्याला फॉर्म होतं पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. कुठला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल? पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल्समध्ये जेव्हा पी ऑर्बिटल कंबाईन होतं त्यावेळेला एस पीमध्ये असं होत नाही. एस पीमध्ये नेहमीच आपल्याला सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतं, पाय मिळत नाही. तर इथं पीमध्ये आपल्याला विल गेट द पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. याच्यामध्ये काय होईल मग, टू पी ऑर्बिटल्स हॅव्हिंग देअर लोब्स परपेंडिक्युलर टू इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिस दे फॉर्म्स ए पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड पाय स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता बघू आपण याच्यामध्ये. इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला. हे बघा, पी वाय लोब एका पी ऑर्बिटलची, पी वाय लोब दुसऱ्या मॉलिक्युलर ॲटमच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल बरोबर कंबाईन होते. पॉझिटिव्ह लोब कंबाईन्स विथ पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह कंबाईन्स विथ निगेटिव्ह. अशा प्रकारे हे आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतात, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह लोब असलेलं. त्याला आपण म्हणतो पाय ओव्हरलॅप किंवा पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि तेच आता अपोजिट लोब असलेले जर होत असतील, पॉझिटिव्ह लोब निगेटिव्ह लोब बरोबर, निगेटिव्ह लोब पॉझिटिव्ह लोब बरोबर, ॲट दॅट टाइम वी फॉर्म दी पाय स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. त्यावेळेला आपल्याला काय मिळतं, हे पाय स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतं. त्याच्यामध्ये बघा इलेक्ट्रॉन्स इथं कॉन्सन्ट्रेट आहेत आणि हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला मिळतं. म्हणजे काय मग, in pp combination of atomic orbitals, p orbital of one atom combines with p orbital of another atom to form pp combination. In pp combination there is a formation of sigma bonding molecular orbital and sigma star antibonding molecular orbital when the px orbital of one atom combines with px orbital of other atom having similar sign, and if the opposite sign orbitals are combined they form a sigma star antibonding molecular orbital. Now there is also formation of pi bonding molecular orbital and pi star antibonding molecular orbital. Pi bonding molecular orbital is get formed when the two lobes of the p orbital overlaps collaterally having a similar sign. It forms a pi bonding molecular orbital, and if lobes are of a opposite sign then it forms pi star antibonding molecular orbital. And obviously whatever the antibonding molecular orbitals are get formed, they are of a higher energy than the bonding molecular orbital. Now let us see the next type of the combination, that is PD combination of atomic orbitals. In PD combination of atomic orbitals, p orbital of one atom combines with p orbital of other
to give pi bonding molecular orbital and pi star anti bonding molecular orbital. PD कॉम्बिनेशन मध्ये p ऑर्बिटल एका ॲटमचं कंबाईन होतं, p ॲटम एका ॲटमचं ऑर्बिटल आणि ते कंबाईन कोणाबरोबर होतं, d ऑर्बिटल ऑफ अदर ॲटम. याच्यामध्ये ह्या कॉम्बिनेशनमध्ये मात्र काय होतं, आपल्याला सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळत नाही, तर आपल्याला काय मिळतात, पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि पाय स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. कारण का, इथे ज्या लोब्स आहेत पी ऑर्बिटल आणि डी ऑर्बिटलच्या, त्या ओव्हरलॅप्स कोलॅटरली. दे डू नॉट ओव्हरलॅप ऑन इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस बट दे ओव्हरलॅप कोलॅटरली. दॅट मीन्स दे आर परपेंडिक्युलर टू द इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस. त्यामुळे त्यांचं कोलॅटरल ओव्हरलॅपिंग होतं. इथे दिलेलं बघा, पी वाय ऑर्बिटल आहे एका ॲटमचं, पॉझिटिव्ह लोब आणि निगेटिव्ह लोब. हे डी एक्स वाय ऑर्बिटल आहे. डी ऑर्बिटलमध्ये आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे 5 ऑर्बिटल्स असतात. डी एक्स वाय, वाय झेड, डी एक्स वाय, डी वाय झेड, जी झेड स्क्वेअर, अशा प्रकारचे 5 कॉम्बिनेशन एकूण असतात ते. आता आधी आपण ते पाहिलेलंच आहे. पण याच्यामध्ये आता समजा एक्झाम्पल म्हणून डी एक्स वाय ऑर्बिटल जेव्हा कंबाईन होतं पी वाय ऑर्बिटल बरोबर, पॉझिटिव्ह लोब कंबाईन्स विथ पॉझिटिव्ह लोब, निगेटिव्ह लोब कंबाईन्स विथ निगेटिव्ह लोब, अशा प्रकारे हे आपल्याला मिळालं पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. त्यांचं ओव्हरलॅपिंग कोलॅटरली आहे, ॲक्सिसवर नाही, म्हणून पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. सिमिलरली इथं साईन हे सिमिलर होतं, पण अपोजिट साईन असलेलं जर कंबाईन झालं, इथे पॉझिटिव्ह लोब विथ निगेटिव्ह, निगेटिव्ह लोब विथ पॉझिटिव्ह, त्यावेळेला तयार होईल आपल्याला अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. अशा प्रकारे हे तयार होतं सायू, पाय स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आपल्याला या ठिकाणी फॉर्म झाले. हे केव्हा होतं, जेव्हा पी डी कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आपल्याला होतं, त्यावेळेला आपल्याला अशा प्रकारे ऑर्बिटल्स मिळतात. आता पुढचं जे काही लास्ट कॉम्बिनेशन आहे ते आहे डी कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. डी कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्समध्ये काय ते डी कॉम्बिनेशन, डी ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम कंबाईन्स विथ द डी ऑर्बिटल ऑफ अदर ॲटम इज कॉल्ड ॲज ए डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल एका ॲटमचं कंबाईन होतं डी ऑर्बिटल ऑफ अनदर ॲटम बरोबर, त्या कॉम्बिनेशनला आपण म्हणतो डी कॉम्बिनेशन. या कॉम्बिनेशनमध्ये काय आहे तर सुटेबल डी ऑर्बिटल गिव्ज ए बॉन्डिंग मॉलिक्युलर आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड. जे काय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल किंवा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला मिळतील सुटेबल कॉम्बिनेशनने, त्यांना आपण म्हणतो डेल्टा अँड डेल्टा स्टार रिस्पेक्टिव्हली. सिग्मा स्टार, पाय स्टार म्हणत होते, इथं आपण काय म्हणतो त्याला डेल्टा स्टार. डेल्टा अँड डेल्टा स्टार. डेल्टा इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड डेल्टा स्टार इज अ अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. अशा प्रकारे आपल्याला हे कॉम्बिनेशन मिळेल. याच्यामध्ये काय होतं, आता डी एक्स वाय ऑर्बिटल जे आहे, डी ऑर्बिटलमधनं डी एक्स वाय ऑर्बिटल आणि डी एक्स स्क्वेअर झेड स्क्वेअर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वेअर झेड स्क्वेअर ऑर्बिटल, हे काय करतात आपल्याला डेल्टा म्हणजे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे फॉर्म करतात. कारण काय, यांचं इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिसवरती मॉलिक्युलर ऑर्बिटलचं इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस लाईज into 2 mutually perpendicular planes. 2 mutual perpendicular planes असल्यामुळे both orbitals on rotating these orbitals about internuclear axis the sign of the lobe changes 4 times. हे जर आपण रोटेट केलं तर इथं साईन जे आहे हे जर रोटेट केलं तर 4 वेळेला चेंज होऊ शकते. 1 2 3 4 चार्जेस 4 वेळेला चेंज होऊ शकते इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिसवर. द साइन ऑफ लोब्स आर चेंजेस 4 times with 2 changes with the pi overlap and no change for the sigma overlap. 2 चेंजेस होतात पाय ओव्हरलॅप आणि 2 चेंज होतात नो ओव्हरलॅपिंग म्हणजे नो चेंज इन द सिग्मा ओव्हरलॅप. आता बघा इथे दिलेलं मग डी एक्स वाय एकाचं, डी एक्स वाय दुसऱ्याबरोबर आपण बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतं. कारण का, पॉझिटिव्ह लोब ओव्हरलॅप्स विथ दिस पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह लोब ओव्हरलॅप्स विथ दिस निगेटिव्ह टू फॉर्म दिस. याला म्हणतो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हे डेल्टाने आपण शो करतो. त्याच्यात उलट पॉझिटिव्ह लोब कंबाईन्स विथ निगेटिव्ह लोब कंबाईन्स विथ पॉझिटिव्ह लोब, अपोजिट लोब होतात, म्हणून आपल्याला डेल्टा स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतं. अशा प्रकारे हे कॉम्बिनेशनमध्ये आपल्याला मिळतं डी कॉम्बिनेशनमध्ये. म्हणजे डी कॉम्बिनेशनमध्ये आपल्याला जे काय ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होतील, डी ऑर्बिटल एकाचं डी ऑर्बिटल ऑफ दुसऱ्याचं, त्याच्यामध्ये आपल्याला डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळेल आणि डेल्टा स्टार अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला मिळेल.
अशा प्रकारे इथं आपण सिग्मा आणि सिग्मा स्टार किंवा पाय आणि पाय स्टार न वापरता वर्ल्ड आपण सिम्बॉल काय वापरतो, डेल्टा अँड डेल्टा स्टार. सो इन दिस वे these are the 5 different types of the combination which takes place when the different atomic orbital combines to form a molecular orbital. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मग कॉम्बिनेशन्स आपल्याला मिळतात. पण मॉलिक्युल्समध्ये काय होतं, आता हे आपण पाहिलं इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये किंवा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये एंटर होतील. पण आता काय तर बऱ्याच वेळेला इथे आपल्याला एलिमेंट्सवर काय असतात, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पण असतात. त्यामुळे आपल्याला काय होतं, मॉलिक्युल्समध्ये नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन्स पण ॲटम्समध्ये आपल्याला नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन्स आपल्याला दिसतात. बट दीज नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन्स केव्हा आपल्याला मिळतील, जेव्हा आपल्याला एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जी आहे, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज लोअर दॅन द पॅरेंट ॲटॉमिक ऑर्बिटल while energy of anti-bonding molecular is higher than that of the parent atomic orbitals. आपण काय पाहिलं, ॲटॉमिक ऑर्बिटल पाहिलं, त्याची एनर्जी ही त्याच्यापेक्षा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी जास्त असते, हे दोन ॲटमचं, आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी जास्त असतं. असे कॉम्बिनेशन्स आपण पाहिले. पण काही ॲटॉमिक ऑर्बिटल्समध्ये काही कॉम्बिनेशन्समध्ये काय असतं, ही एनर्जी जी आहे मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची इट रिमेन्स सेम. म्हणजे ही आहे, समजा ही ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं असेल, ही दुसऱ्या ॲटमचं ॲटॉमिक ऑर्बिटल असेल, तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी जी आपल्याला आधी आपण असं खाली दाखवत होतो अशा प्रकारे, पण इथे एनर्जी लेवल जवळपास काय आहे, सारखीच असेल. अशा ॲटम्समध्ये इन सच ॲटम दॅट द करस्पॉन्डिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स इन सच ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ॲज ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अशी जी काही ऑर्बिटल तयार होतील म्हणजे सारखी एनर्जी असलेली, दॅट मीन्स इन सम ॲटम्स ऑर्बिटल combinations, the energy of the molecular orbital, this is molecular orbital, remains same as that of the atomic orbitals. Corresponding atomic orbitals is called a non-bonding orbitals. ही जी काय फॉर्म होईल त्याला आपण म्हणतो नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन. आपल्याला आता माहिती आहे, आता इन सच केसेस एनी स्टॅबिलायझेशन विल रिझल्ट्स from overlapping of positive is a destabilized. Positive combination is destabilized by equal amount मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कॉम्बिनेशन इक्वल अमाऊंटमध्ये होतं. देर इज नो चेंज इन एनर्जी, त्यावेळेला एनर्जीमध्ये बदल होत नाही. फॉर एक्झाम्पल पी वाय कॉम्बिनेशन असेल किंवा पी एक्स पी वाय कॉम्बिनेशन असेल, कॉम्बिनेशन गिव्ज ए, हे प्रकारचं जे कॉम्बिनेशन आहे इट गिव्ज अस ए non-bonding molecular orbital. Px Py Px orbital combines with Py. त्यांची एनर्जी जी असते ती ॲटॉमिक ऑर्बिटलच्या जवळपास सारखीच असते. त्यामुळे त्याला आपण अशा प्रकारे ते कॉम्बिनेशनला आपण म्हणतो नॉन बॉन्डेड कॉम्बिनेशन्स ऑफ दी ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. इथे दाखवलेलं आहे बघा. इथं यस ऑर्बिटल जे आहे, यस ऑर्बिटल ते कंबाईन होते वाय ऑर्बिटल पी वाय ऑर्बिटल बरोबर. पण याच्यामध्ये काय, ही लोब्स इथे दोघी लोब्सची ते ओव्हरलॅप होते. अशा प्रकारे पॉझिटिव्ह कॉम्बिनेशन ही जेवढ्या एक्सटेंटमध्ये असेल तेवढंच हे याचे निगेटिव्ह कॉम्बिनेशन, यामुळे त्याला म्हणतो आपण नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन. इथं दुसरं एक्झाम्पल पी एक्स लोब कंबाईन्स विथ पी वाय लोब ऑफ अनदर ॲटम. तिथे पण आपल्याला पॉझिटिव्ह जेवढं फॉर्म येईल तेवढंच पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कॉम्बिनेशन असेल. त्यामुळे त्यांना आपण नॉन बॉन्डिंग, ते काही बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी भाग घेत नाही, कारण काय याच्यामध्ये एनर्जी त्यांची सारखीच आहे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि ॲटॉमिक ऑर्बिटलची. पण याच्यामध्ये जेवढं पॉझिटिव्ह जे आहे, पॉझिटिव्ह आपल्याला माहिती आहे, पॉझिटिव्ह लोब जर ओव्हरलॅप होत असेल तर ते काय असतात, हे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल असतात, ते बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. आणि निगेटिव्ह लोब असेल ते देखील काय असतात, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल असतात. पण पॉझिटिव्ह लोब ओव्हरलॅप होत असेल किंवा निगेटिव्ह लोब ओव्हरलॅप असेल तर ते अँटी बॉन्डिंग असतं. इथं काय होतं आहे, मग यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह कॉम्बिनेशन जेवढं होतं आहे तेवढंच काय होतं आहे निगेटिव्ह कॉम्बिनेशन. त्यामुळे याचा इफेक्ट जो आहे याच्याने कॅन्सल केला जातो. त्यामुळे देअर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ए नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. अशा प्रकारे ही जे काही लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आपल्याला होतं, ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स हे लिनियरली कंबाईन होतात आणि ती आपण atomic orbital combines to form the molecular orbital and the different combinations आपल्याला आपण पाहिले. In next period we will see
The rules of the linear combination of atomic orbitals. atomic orbitals कंबाईन होण्यासाठी काही रूल्स आहेत, ते रूल आपण पुढच्या वेळेला बघणार.